पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यागो गुर हृदय त्यागो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक अंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होय वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा जोग सहंसर बितह जबै एक दिवस बिद होए तिह के सम पुन रैन हुआ मसह एह बिद जोए जोग सहंसर बीता जब परम सन्मान जोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां गरीब नवाज सतगुरु जुगो जुग अटल सतगुरु लोक प्रलोक दियां बख्शिशां दे दाते सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब
सच्चे पातशाह महाराज जी के पावन पवित्र चरणों विखे जुड़ करके तख्त श्री दमदमा साहिब गुरु की काशी वाले सतगुरु धन धन सत गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सदा जन्म दियां घड़ियां नूं सफल कर रहे हो। आप जी ने दमदमी टकसाल दे हजूरी रागी जथे भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी दे रागी जथे तो गुरबाणी दा बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन सरवण करके आनंद माणिया है। साध संगत जी 1 अगस्त तो लगभग दमदमी टकसाल दे 316 में स्थापना दिहाड़े नूं समर्पित इन्हां समागमां दे अंदर हाजरियां भर रहे हो और आप जी जिथे जथे दे ਸਿੰਘਾਂ तो गुरबाणी का कीर्तन सरवण करके आनंद मान रहे हो, उत्थे दमदमी टकसाल दे महान विद्वान सत्कारयोग ज्ञानी जीवा सिंह जी, सत्कारयोग ज्ञानी दलीप सिंह जी, सत्कारयोग ज्ञानी दुर्लभ सिंह जी इन्हां ਸਿੰਘਾਂ तो ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 316 ਸਾਲ इस समय नूं गुजरे नूं हो चुके हैं कि इस पावन पवित्र तख्त उत्ते धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने आप गुरु के खालसे समेत आकर के इस पावन पवित्र तख्त साहब ते चरण पाए, इस स्थान ते चरण पाए। बल्कि परंपरा अनुसार ये भी जिक्र है कि धन गुरु नमस्कार करदियां सज्जे हथ जो मंजी साहिब है इस स्थान थे नौवें गुरुदेव धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जदों चरण पाए, संगतां ने बेनती की महाराज उच्चे थड़े उत्ते भाव उच्चे टिब्बे उत्ते आप आसन लाओ। संगतां दी ये बेनती है, संगतां आप जी दे दूर दूर तक दर्शन करके निहाल होणगियां। तो कलगीधर पातशाह जी ने वचन कीते सन कि गुरसिखो इस उच्चे तख्त अस्थान ते तां साडे 10वें स्वरूप आकर के इस स्थान ते सजणगे और वो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो महान बख्शिशां कीतियां भविखत बचन कीते उन्हां अनुसार कलगीधर पातशाह जी 1762 बिक्रमी दे विच इस स्थान ते आए और जो तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब जी दे बचन सन
कि गुरसिखो हुण जंगां युद्धां दा कमर कस्सा लगा होया है। जदों जंगां युद्धां दा कमर कस्सा खोलांगे तां तुहानूं गुरबाणी दा शुद्ध पाठ अते अर्थ पढ़ावांगे। उन्हां बचनां नूं पूरियां करन वास्ते सतगुरु जी ने इस स्थान ते श्री मुक्तसर साहिब जी दे युद्ध तो उपरंत आप जी ने इत्थे आउणा कीता, जिथे होर बेअंत गुरु का खालसा संगतां नाल हन। उत्थे हजूर दे नाल 48 सिंह भी सन और सच्चे पातशाह जी ने इत्थों अमर शहीद भाई मनी सिंह जी दे नाल 25 सिंह करतारपुर साहिब जो दुआबे विच जलंधर दे नज़दीक है, उस स्थान ते धीर मलियां कोलों श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा जो भाई गुरदास जी तो आद बीड़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी श्री अमृतसर साहिब विखे गुरुद्वारा रामसर साहिब स्थान ते लिखवाई सी। वो बीड़ लैण वास्ते जदों सिंघां नूं भेजिया, धीर मलियां ने बीड़ देण तो इनकार किया और तर्क भरे एक बचन भी बोले कि जे गुरु कलगीधर पातशाह नूं तुसीं गुरु नानक साहब दी जोत मनदे हो, गुरु अर्जन देव जी का स्वरूप मनते हो, तो फिर श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आप बाणी क्यों नहीं रच लेंदे। इस करके असी ये स्वरूप तुहानू नहीं देना इनकार कर दिता और सतगुरु जी दे भेजे प्यारे गुरसिख अमर शहीद भाई मनी सिंह जी 25 सिंघां समेत वापस इत्थे आए। सारी बेनती की, हजूर कहन लगे खालसा जी ये शंका केवल धीर मली विच ही नहीं पैदा होया, ये आउण वाले समय विच भी ऐसे धीर मलीए पैदा होणगे जिहड़े इहो जे शंके खड़े करनगे गुरु स्वरूप दे उत्ते, गुरु जोत दे उत्ते, गुरु दियां बरकतां और शक्तियां उत्ते। इस करके वो शंका मेटण वास्ते ये असी कौतक रचिया सी। पता सानू भी सी कि उन्होंने स्वरूप नहीं देना, ये कारण सी तुहानू उत्थे भेजण दा। सो हजूर ने 1762 बिक्रमी 1705 ईसवी कतक सुदी पूर्णमाशी श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे अवतार गुरपुरब ते इसे तख्त साहब जी दे उत्ते चौंकड़ा ला के अमृत वेले एक ओंकार सतगुरु जी ने एक गुरबाणी का उच्चारण करके पहले दिन श्री जपजी साहब रहरास साहिब जी के कुछ शब्द जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आद बीड़ विच भाई गुरदास जी तो गुरु अर्जन देव जी ने लिखवाए सन। कुछ होर शब्द श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने सतगुर लिखवा के कीर्तन 16 बाणी दे समेत पहले दिन इतनी बाणी कंठों उचारण की। भाई मनी सिंह जी ने वो बाणी का स्वरूप अपने पवित्र हस्त कमलों नाल लिखिया और दमदमी टकसाल दे पहले मुखी इस तख्त साहब जी दे भी पहले जथेदार ब्रह्म ज्ञानी महापुरख अमर शहीद धन बाबा दीप सिंह जी जिन्होंने स्याही तैयार करन दी कलमा घड़ के देण दी और गुरु दे स्वरूप दे अंगां दी सेवा करन दी हजूर ने सेवा बख्शिश कीती सी। और भाई मनी सिंह जी दे नाल बाबा दीप सिंह जी भी सहायक हो करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूप लिखाउण दी सेवा विच शामिल रहे और अमृत वेले हजूर गुरबाणी कंठों उचारण करदे घड़ियां 9 पलां विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक संपूर्णता की है। और हजूर ने कल दे दिन 23 सावन
1763 ਬਿਕਰਮੀ 1706 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 8 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਫ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਔਰ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵਿਦਵਾਨ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਚੂੜਾਮਣ ਕਵੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ, ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਵਿ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਰਚੈਤਾ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਉਚਾਰਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਪੁਰੀਆਂ 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਦੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਸਦਾਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਜੁਗ ਸਹੰਸਰ ਬੀਤੈ ਜਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਆਰਜਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਗ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਨਾਮ 2 ਦਾ ਹੈ, ਸਹੰਸਰ ਨਾਮ 100 ਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਦਾ, ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਰਚੈਤਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਈਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ
ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਦੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੋ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚੈਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਿਕਾਇਆ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 200 ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਤਿਹ ਕੇ ਸਮ ਪੁਨ ਰੈਨ ਹਵੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ 200 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 200 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਰਾਇਣ ਭਾਵ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਮਸ ਹੈ ਇਹ ਬਿਦ ਜੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ 100 ਸਾਲ ਤੇ 100 ਰਾਤਾਂ ਭੋਗ ਕੇ, 100 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਭੋਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 100 ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੌਪਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸਹਸ ਬਰਖ ਜਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੈਂ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਬੀਤੈ ਬੈਸ ਵਿਧਾਤੇ ਕੀ ਤਬ, ਵਿਧਾਤੇ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਝ ਦੇਖਤ ਕੇਤੇ ਬਿਦ ਮਰੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਈ ਬਾਰ ਜਗ ਪਰਲੈ ਕਰੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਪਰਲੋਂ, ਨਮਿਤ ਪਰਲੋਂ, ਮਹਾ ਪਰਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਲੋਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਨਿਤ ਪਰਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਬ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਨ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਰਲੋਆਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪਰਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਬਿਦ ਜਨਮ ਜਗਤ ਉਪਜਾਵੈ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ। ਜੜ ਜੰਗਮ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਬਣਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਆਦਿਕ, ਜੰਗਮ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ, ਅਸੁਰ ਰਾਖਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੀ ਰਚਨ ਰਚਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਿਦ ਬਿਨ ਸਹਿ ਉਪਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਪਜੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾਸ ਹੋਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹਮਰੇ ਦੇਖਤ ਕੇਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇੜੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਮਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਇਹ ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਲੋਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੇੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਵਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਉਤਰਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਥਾਂ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਈ जंगल जुंगल सब डुब गए। तू किवें बच गई? माता कहन, वो अगला सवाल करदा, माता तेनू पानी ने कुछ नहीं कहा? कहन लगी पैगंबर साहब दो चार कणियां इत्थे आईयां सी मेरी छपरी दे आले दुआले, जिवें पानी दा कोई छिट्टा जिहा दंदा, इदां दा छिट्टा जे आया, होर तां कुछ नहीं होया। पैगंबर हैरान हो गया, कहन लगा माता पानी दा एडा वड्डा हड़ आया, मैं बेड़ी भी बना ली, लोग भी बिठा के ले आया, और कई महीने पानी दे विच मेरे गुजर गए, तू सुख पके विच बड़े आनंद नाल बैठी है, की कारण है? वो माता ने एक बड़ा सुंदर वचन कहा, कहन लगी पैगंबर साहब जेड़ा परमेश्वर है ना, अकाल पुरख वाहिगुरू है, जेड़ा उहदा नाम जपदा, उहदी भगती करदा, उहदी बंदगी करदा ना, परमेश्वर उन्हां दे दुखां नूं सूली तो सूल बना दिंदा। हड़ जरूर आउणा सी, आया भी, पर परमेश्वर दा नाम जपन करके रब ने चारक बूंदा मेरे आले दुआले पाइयां, पानी दी वर्खा होई, पर मेरी छपरी भी नहीं डुबन दिती, मेरे आले दुआले भी सुख पका, और मेरे रहन सहन का प्रबंध भी करके उसने रखिया। ये सारी कृपा वाहिगुरू दी है कि वह अपने भगतां नूं आपे ही बचा लैंदा, आपे उन्हां दी रख लैंदा, आपे दैत लाए दिते संत जनां को आपे राखा होई। सो भाई वाहिगुरू परमेश्वर जिहड़ा है वो अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कष्टां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी हथ दे के रख लैंदा। हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम दियो मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छड़ाया। भगतां लई तां वो आप ही उन्हां दा रखवाला और रखियक है, औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। क्यों बई लोकां लई परलों आ जांदियां, खत्म भी हो जांदियां, सृष्टि मर भी जांदी है, खप भी जांदी है, पर जे उन्हें अपने भगतां नूं रखना हुंदा तां उन्हां नूं रख लैंदा। काक भसुंड नूं रखिया ही है ना, वो भगती करदा, बंदगी करदा, जिवें माई दी रखवाले हो के रखिया कीती, मेरा सतगुरु रखवाला होआ, धार कृपा प्रभास दे राख्या, हर गोविंद नवा नरोआ, ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। सो वाहिगुरु परमेश्वर ने
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸੈਂਕੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਕੇ ਖਪ ਗਏ, ਕਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਆਈ, ਕਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਧਰੋਂ ਔਰ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬਿਸਮਿਓ ਸੁਨਤ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੂਸਨ ਭਾਤਿ ਕਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਇਹ ਗਾਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੀ, ਬੂਝਨ ਹਿਤ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਦਿਆਲ, ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚਉਪਈ ਹਰ ਭਗਤਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਮਹਾਨੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡਾ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਹੈ। ਮੋਹ ਨਾਸ ਭਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੋਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਸਭ ਬਿਦ ਸਭ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਤੁਮ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਕ ਜਨਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੈ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਮੁਝ ਮਨ ਵਿਖੈ ਸੰਦੇਹ ਮਹਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੰਦੇਹ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਭੋ ਗੁਣਵਾਨਾ, ਇਹ ਗੁਣੀਵਾਨ ਭਗਤ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ। ਬਾਨੀ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਅਲਾਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਕ ਪਸੁੰਡ ਦੀ ਦੇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਜਿਉ 22 ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 22 ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਪਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੇਵਾ ਮਨ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਕਰੋ ਬਿਸ਼ਨ ਸੋ ਦਰੋਹ ਤਬ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ, ਭਗਤ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਈਰਖਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਈਰਖਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦਾ ਰੇਤਾ ਤਪਦਾ, ਇਉਂ ਤਪਦਾ ਈਰਖਾਲੂ ਦਾ ਮਨ। ਔਰ ਈਰਖਾਲੂ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾਲੂਆਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਈਰਖਾਲੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਖੱਪ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਈਰਖਾਲੂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਨ ਭਵ ਜਾਨ ਨਾ ਕਾਏ, ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਭਵ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਚੌਪਈ ਰਹੋ ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਮੈਂ ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਬਹਾਦੁਰ ਭਿੱਖ ਕਾਲ ਇੱਕ ਟਾਹੀ, ਇੱਕ ਵੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਦੁਰਭਿੱਖ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਤਹ ਤੇ ਗਇਓ ਉਜੈਨਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਜੈਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੁਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਵਿਪਰ ਤਹ ਇੱਕ ਮਨ ਚੈਨਾ, ਉਸ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਵੈਤ ਬਾਸ਼ਨਾ ਜਿਨ ਸਭ ਨਾਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਿਟਣੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਭੋਗ ਲਵੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਾਸ ਹੈ, ਦਵੈਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਕੀਓ ਮੈਂ ਸੋ ਪੁਰਬਾਸੀ, ਮੈਂ ਉਜੈਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮ ਵੇਤਾ ਤਤ ਵੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਅਕਾਰਨ ਦਵੈਤ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੁਨ ਮੇਰੋ ਹਿਰਦਾ ਜਰ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਵ ਕੀ ਭਗਤ ਸਦਾ ਉਰ ਭਾਉ, ਆਪਣੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਨੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਰੱਟ ਇੰਨੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਬਈ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਈਰਖਾ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤ ਅਦਵੈਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠੋ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਦਵੈਤ ਮਤ, ਸਾਡਾ ਅਦਵੈਤ ਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਦਵੈਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਹਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵੈਤ ਮੇਟਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਤਤ ਬੇਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵੈਤ ਮੇਟ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਹੈ ਸੋ ਸੁਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਸੇ ਮਾਨੋ ਨਾਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਗਰ ਬਾਬੂ ਸਭ ਸਮਝ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਦੰਭ ਵਿਖੈ ਬਹੁ ਚਾਹੇ, ਔਰ ਦੰਭ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ।
ਦਿਖਾਵਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਫੇਰਨੀ, ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਜਨੇਊ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਚੌਪਈ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਬੈਸਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਜੈਨਪੁਰੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਜੈਨਪੁਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤਿਹਸ਼ਨ ਆਵਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉੱਠ ਕਰ ਤਬ ਨਾ ਕੀਨ ਸਨਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ ਨਾ ਨਿਵਾਇਓ ਗਰਭ ਮਹਾਨਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਨ ਅਮਾਨ ਏਕ ਸਮ ਤਾਂ ਕੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੋਸ ਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਵਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ। ਗਿਰਾ ਗਰੀਸ਼ ਭਵਨ ਤੇ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਗਰਜ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਨਰਕ ਅਬ ਪਰਿਏ ਜਾਈ। ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ ਜਾ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ। ਬਹੁਰ ਤ੍ਰਿਗਤ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪਰਮਾਈ। ਫਿਰ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਇਹ ਤਾਦ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਇਹ ਤਿਰਗਤ ਜੂਨੀਆਂ ਹਨ। ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਭੋਗੀ। ਭੋਗ ਅਵਗਿਆ ਕੋ ਦੁਖ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਜਾ ਕੇ। ਜਗ ਦੰਭੀ ਤੂੰ ਹਿਰਦੈ ਹੰਕਾਰੀ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਕਰੈ ਬਿਸ਼ਨ ਸੋਦਰੋ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤਮੋਗਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ, ਪਰ ਧਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਆਮਲਾ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ, ਉਜਲ ਰੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਾ ਸੇਵੈ ਤੇਹੋ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਪਾਸਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਈਰਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਜਮ ਡੰਡਾ ਸਹੋ। ਇਸ
ਕਰਕੇ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਸਹਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਤਾ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਉਸਤਤ ਠਾਨੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਚੂੜ ਬੋਲੇ ਬੁਨ ਪਾਨੀ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੋਂ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਦਿਜ ਤੋਰ ਦਇਆ ਕਰ ਜਾਂ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਜਨਮ ਕੀ ਸੁਧ ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੋ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ, ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਬਰ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਤ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਅਤੇ ਵਰ ਕਦੇ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਨਰਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਘੋਰਾ। ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸਹਾਰੇਗਾ। ਪਰਿਉ ਤਬੈ ਮੈਂ ਨਰਕ ਮਝਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਚਰਜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਪਾਪ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਪਹਾੜੀ ਆਦਤ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾ ਡਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਸੀ 93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਨਾ ਭਾਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾ ਡਾਓ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਈਆਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਕਾਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਿਉ ਤਬੈ ਮੈਂ ਨਰਕ ਮਝਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸੋਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਆਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀ। ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਸਨਾ ਮੋਕੋ ਭਾਰੀ। ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣੇ ਪਏ। ਗਰ ਕੈ ਬਿਖੈ ਪਰੀ ਜਮ ਫਾਸਾ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਜਦੋਂ ਪਈ ਮੇਰੇ। ਬਿਤਿਓ ਕਾਲ ਕਿਤ ਤਬੈ ਨਿਕਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਦੋਹਰਾ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਪੁੰਨ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 84
84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚ ਭੁਗਤਿਆ ਮੈਂ ਗੇੜਾ, ਭਰਮਿਓ ਸਭ ਕੇ ਮਾਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲਏ ਮੈਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਅਸ ਸਰੀਰ ਨੈ ਕੋ ਰਹਿਓ, ਇਹੋ ਜੀ ਦੇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹ ਮੈਂ ਜਨਮਿਓ ਨਾਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਜੂਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗੀਆਂ। ਚੌਪਈ ਬਹੁਰੋਂ ਵਿਪਰ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮਿਆ। ਸਗੁਣ ਉਪਾਸਨ ਮੈਂ ਮਨ ਲਾਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਹੋਈ, ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸਰਬ ਜਨਮ ਕੀ ਸੁਧ ਮੋਹਿ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਸਰਾਪ ਸੋ ਬਰ ਭਾ ਸਹੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਸੀ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਰਸੀ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਲੋ ਮਸਰਖ ਪਾਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਉਮਰ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੁਤ ਸੁਨਾਵਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਮਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਲਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਈ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਰੁਚੈ ਨ ਕੋਊ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ। ਬਹੁਰ ਭਾਂਤ ਸਮਝਾਵਤ ਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ। ਬੂਚੋ ਸੁਗੁਣ ਹੈ ਬਾਰੰਬਾਰੂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂ, ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਆਕਾਰ ਧਾਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ। ਨਿਗੁਣ ਹੈ ਤਰਕਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰੂ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵਾਂ, ਨੀਵੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਮਮ ਮਤ ਲਖ ਲੋਮਸ ਵਿਪਰੀਤ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਲੋਮਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕੁਛ ਰਿਸ ਬੋਲਿਓ ਅਸਰੀਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਬਚਨ ਸਹਿਤ ਬੋਲ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ, ਦੁਖਦਾਇਕ ਬੋਲ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਮਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿੱਕੇ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੀ ਫਿੱਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੂਰਤ ਬਚ ਮੇਰੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਮੋੜਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਦੋਹਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਤੋ ਤੋਹੇ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਗ ਬਣ, ਜੋਗ ਬਣ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋਗ। ਜੋਗ ਬਣ ਜਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਅਦਮ ਖਗ ਸਬਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਉਮਰ, ਭਾਵ ਨੀਚ ਜੋਨੀ ਖੱਗ ਕਾਂ ਦੀ ਐ। ਸਹੋ ਸਰਾਪ ਅਬ ਮੋਹੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰਾਪ ਸਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣਾ ਕਰ, ਕਾਂ ਬਣ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਚੌਪਈ 22 ਦੇਹ ਤਬੈ ਮਮ ਭਈ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੇਹ ਕਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਐ। ਹੱਥ ਬੰਦ ਕੇ ਉਸਤਤ ਕਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਭਾਵ ਲੋਮਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਿਮਾ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤ ਸਰਾਪ ਹੋਵੈ ਰਿਖ ਤੇਰਾ, ਜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇਰਾ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਝ ਕੋ ਲਖੋ ਆਪਨੋ ਚੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਬਮੋ ਪਰ ਕੀਜੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ। ਅਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਉ ਬਰ ਇੱਕ ਦੀਜੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਰਹਿ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਉਰ ਮਾਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਇਸ ਬਪਤਰ ਬਿਰਸੋਂ ਬਿਰਸੋਂ ਨਾਹੀ, ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਰਹੇ ਬਣਿਆ। ਸੁਨ ਲੋਮਸ ਰਿਖ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਮਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਿਆਲੂ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੁਖ ਤੇ ਬਚਨ ਰਸਾਲਾ, ਰਸਦਾਇਕ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤਪ ਗਿਆਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਉਮਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ। ਆਤਮ ਰੂਪ ਲਖੈ ਸੁਖ ਥਾਨਾ, ਆਤਮ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗਾ। ਤੁਝ ਪਰ ਹੈ ਕਰਨਾ ਅਬ ਮੋਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇਵੋ ਔਰ ਬਹੋਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਜਬ ਕਰ ਚਿਤ ਚਾਹੀ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਮਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਲੂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਹ, ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਚਾਹੇ ਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇ ਕਬ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਰ ਦੰਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇਂਗਾ ਫੇਰ ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਮਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਕਥਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ। ਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਏ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਿਓ ਤਾ। ਏ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਏ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਦਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਵੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ।
ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ